Assalamu alaikum everyone. We have already discussed 2 chapters for the final term examination. Today I will discuss the element of organizing. What do you understand by the organization, by organizing? What is mean by the organizing? Why it is so important for doing business? Organizing is the process where you can organize your tasks in a such a way which tasks will be done after the which task, the sequential of the tasks will be maintained through the organizing processes. What is organizing? Deciding how best group organization activities and resources. Deciding how best to group organization activities and resources. Through the organization try to ensure that how they will use their resources and activities. What are the building block of the organization? What is the building block of organization? Organizational structure, the set of elements that can be used for confirming the organization. Before discussing all these things, let's have an discuss on a topic. Imagine asking a children to build a castle with the building block. The building block, what is when the children will build the building block with the square shape, round shape blocks as per his desire, and he uses some square, some round, some are the regular rectangular ones. When the finish, she has her own castle, unlike any other. Another child presented the same task, construct a different castle and select the different block, for example combining them in a different way. The children activities choosing certain coordination of block, they putting together unique way at the main way manager is job of organizing. The same way, the same thing, manager is different. If the manager are different from each other, they will build the block in a different way. They have the same elements, same activities, but the structure will be quite different, manager to manager. Organizing, deciding how best group organization elements just as children select different kind of building block. Manager can choose a variety of structure possibilities just as children assemble the block in a different way. There are 6 basic blocks in our manager can do. What are the basic building manager can use? Construction organization, designing a job, আমরা এখানে কি কি পড়ব দেখেন, designing a job, grouping job, establishing reporting, relationship between the job, distribution of authority among job and coordination activities among the job, difference among the position. এখন আমি কিভাবে কি করছি দেখেন, একটা হচ্ছে আমি ডিজাইন করছি জবের, জব ডিজাইনটা কিভাবে করি, জব ডিজাইনটা আমি জব স্পেসিফিকেশনের মাধ্যমে করে থাকি। তারপর হচ্ছে কি বলছে, আমি এস্টাবলিশ রিপোর্টিং অ্যান্ড রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য জব, আমি কি করব যে কার সাথে কি রিলেশনশিপ আছে। তারপর হচ্ছে গ্রুপিং জব করছি, গ্রুপিং জব হচ্ছে ক্যাটাগরিতে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ভাগ করব, ডিভিশন ওয়াইজ ভাগ করব, নাকি আই উইল গো ফর দ্য ব্রাঞ্চেস ওয়াইজ, আমি কি কোনটাতে আমি যাচ্ছি এটা আমি চিন্তা করছি। দেন ডিস্ট্রিবিউটিং অথরিটি কার কি হবে, হায়ারার্কিটা কেমন হবে, এটা কি ট্রল স্ট্রাকচার হবে না ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার হবে। যে ট্রল স্ট্রাকচার হয় এখানে চেন অফ কমন অথরিটি সেকেন্ড অনেকগুলো একটু ডিফারেন্ট থাকবে, রিপোর্টিং বসটা ডিফারেন্ট আসবে, অ্যান্ড দ্য কোঅর্ডিনেটিং অ্যাক্টিভিটিস অ্যামং দ্য, একটার সাথে একটা কোঅর্ডিনেশনটা কীভাবে হবে, ডিফারেন্স অ্যামং দ্য পজিশনটা কীভাবে হবে। দি লজিস্টিক পয়েন্ট ইজ বিল্ডিং ব্লক ইজ ডিজাইন জব ফর প্রপার উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। ওয়াই ডু ইউ হ্যাভ অ্যান অর্গানাইজেশন, কেন আপনাকে অর্গানাইজ করতে হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে? Because all the structure element of the company, how this element work together used to manage total organization. Organize ensure করে যে how the structure work and other element will work. If you cannot organize, the resources and activities will not work smoothly. The importance of organizing. Organizing gives you the clarifies what job is to be done, why it is needed to be done, when it is to be done, then divide
divide the work as per the requirement so that the specialist can do the job. For example, division of labor and specialization, one of the main finding of the organizing a job, because through the division of labor and specialization, organization ensured that particular person can do the particular job who are specialized in that job. Divide করে আপনি কিন্তু এটা ফাইন্ড আউট করতে পারছেন কে কোন কাজে ভালো, কাকে কোন কাজটা আমি দিচ্ছি। Then provides, এই যে কাজটা দিয়ে দিলাম। Then establish, the work is established. Then relates and establishing authority. Organizing lead to the decision making. Decision making is a part of planning, involves selecting course of actions. When an organization activities are and coordinated. এখন দেখেন এত কিছু বলার পরে আমি আসছি অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে, যেটা আমি এখানে বলে ফেলছি। অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা কি দেখেন, দ্য বিল্ডিং ব্লক ইজ টু মেড ফ্রম দ্য ম্যানেজার জবস টু নো হাউ টু পুট বিল্ডিং ব্লক টুগেদার। আপনি এরকমও পুট করতে পারেন, আমি পরে অন্য অনেক ডিজাইনগুলো দেখাবো। ডিজাইনিং জব ডিজাইন, প্রথম যেটা আমি বলছি আমি ডিজাইন জবের মধ্যে যাব। এখানে একটু আছে, আমি কিন্তু মোর এক্সপ্লেইন করব। ডিজাইনিং জবের মধ্যে ডিটারমিনেশন অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক রিলেটেড রেসপন্সিবিলিটি। জব ডিজাইনে আমি কি করি, জব ডিজাইনে আমি এনশিওর করি কে কোন জবটা করবে। এই যে জব ডিজাইন করলাম, আমি এটা কিভাবে করতে পারি, জব স্পেসিফিকেশনের মাধ্যমে। এখন জব স্পেসিফিকেশনটা কি আমরা কিন্তু পড়ছি, বলেন তো জব স্পেসিফিকেশন কি, আর জব স্পেশালাইজেশন পড়লাম না। ডিভিশন অফ লেবার কি পড়ালাম, এফডব্লিউ টেইলরের। Specialization is the process where you can break down the work in a small part and broken down into different smaller parts. তাহলে হয় কি কাজটা করতে অনেক ইজি হয়। To learn a whole process is little more difficult to learn a small part of the job. So through the job of specialization, job is divided into a small part. So we'll discuss in here the first building block of organization structure at job design. Job design is the determination of individual work related responsibilities. For mechanist at Caterpillar, job design might specify machine are to be operated. এখন মেকানিস্ট আছে, সে হচ্ছে কি এক ধরনের করবে, যে ক্যাটারপিলারটা চালায় বড় বড়, ওর এক ধরনের কাজ। How they are to be operate and what performance standard are expected. শুধু তারা কীভাবে অপারেট করবে তা না, প্রত্যেকটা কাজের আবার স্ট্যান্ডার্ডও আপনাকে এখানে সেট করছেন। For a manager, Caterpillar job design must be involved defining decision making responsibility, identifying goal, expectation, establishing appropriate indicator of success, the natural starting point of designing job, determine the level of desired specialization. Job specialization is the degree to overall task organization broken down and divided into smaller component part. Job specialization evolved from the concept of division of labor. আমি যেটা আগেই বলছি division of labor থেকে আসছে, আপনারা পড়ালাম ফার্স্ট division of labor এর, আপনারা তো সব লিখে উল্টে ফেলছেন, প্রনস অ্যান্ড কনস, মনে নাই কিছু। আচ্ছা, অ্যাডাম স্মিথ 11th century economist first discuss the division of labor in case study. আপনারা অ্যাডাম স্মিথেরটা পড়ছেন, ইকোনমিক্স ছিল না, কার ছিল না সবার, কমার্স থেকে যারা আসছেন, হ্যাঁ ফোর্থ সাবজেক্ট হিসেবে না, যে আমাদের সময় সেখানে কম্পালসারি ছিল, আমাদের সময় শুধু স্টাইপেন আর স্ট্যাটিস্টিক ফোর্থ সাবজেক্ট ছিল। ও আচ্ছা, এই ইকোনমিক্সে কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের এটা প্রথমেই আছে, প্রথম চ্যাপ্টার। First, discuss division of labor in the case of a study about how pin factory used to improve productivity. একটা pin factory দিয়ে দেখছে যে কীভাবে improve করে productivity. He decided how a man pulled a wire from a spool, another straightened, then third cut it, fourth ground the point, and so on. Smith claimed that 10 men working in the same fashion were able to produce 48,000 pin in a day, whereas each man working alone should be produced 20 pin per day. What does it mean? That ও বলছে যে 10 জন মানুষ কাজ করতেছে, 10 জন মানুষকে যদি দেওয়া হয় যে একটা কাজ একদিনে, মানে একদিনে সে কমপ্লিট করতে পারে, 10 জন মানুষ মিলে যদি পুরো কাজটা তাকে দেওয়া হয়, সে মানুষটা 20 পিন পার ডে প্রডিউস করে, মানে সবাই মিলে 20 পিন করতেছে, মানে প্রত্যেকটা মানুষ ওই টাস্কটার পুরোটাই করে। তখন কয়টুকু উৎপাদন হচ্ছে বলছে, 20
50টা পিন পার ডে উৎপাদন হচ্ছে। ওয়ারেজ যখন ওই স্পেশালাইজেশনে গেছে, কাজটাকে যে ছোট ছোট ভাগে করছে, কেউ পিনটাকে ওয়্যার থেকে পুল করবে, কেউ কাটবে, কেউ আবার স্ট্রেট করবে, তখন হচ্ছে কতটা উৎপাদন হচ্ছে? 48,000 pin in a day. The first example of the inputs of the specialization came from the automobile assembly line pioneered by the Henry Ford, মানে ফোর্ডের যে গাড়িটা দেখেন ওরা প্রথমে আনছে, and his counterparts. Mass production capabilities stemming for job specialization techniques have had profound impact throughout the world. During the 20th century's high level of low-cost production transformed US society into the strongest economic in the history in the world. এই যে স্পেশালাইজেশন ওরা প্রথমে আনছে, ম্যাস প্রোডাকশন, ডিভিশন অফ লেবার কনসেপ্ট, এইটাই ইউএস ইকোনমিকে বুস্ট আপ করছে এবং ওদেরকে মেক দ্যাট দ্য স্ট্রংগেস্ট ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। Job specialization is pulled simply normal extension of business organization growth. For example, when আচ্ছা এখন যখন ওয়ার্ল্ড ডিজনি যখন স্টার্ট করেছে করা কার্টুনগুলো, তখন কার্টুনগুলো কিন্তু একজনই আঁকতো পুরা সিকোয়েন্সিয়াল, কিন্তু এখন কিন্তু এটা ওরা তারপর যখন ওদের যখন বাড়তে লাগলো কাজ, তখন ওরা কিন্তু এই জিনিসটা ধরে রাখতে পারলো না, তখন দে নিড টু গো ফর দ্য স্পেশালাইজেশন। কেউ একটা ক্যারেক্টার আঁকে, যে 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 ক্যারেক্টারটা আঁকতে ভালো তাকে দেওয়া হয়েছে, কেউ ভয়েস দিচ্ছে, কেউ মিউজিকের কাজ করতেছে, কেউ ওইটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে মুভিতে দেয়ার স্পেশালাইজ জেনারেটিং দেয়ার সিঙ্গেল ক্যারেক্টারাইজ ডুইং ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্রিনিং আরেকজন করছে। তো এভাবে করে আদার প্রোভাইড মার্কেটিং স্পেশালিস্ট ডেভেলপ দ্য প্রমোশনাল ক্যাম্পেইনস। টুডে ওয়ার্ল্ড ডিজনি হ্যাজ লিটারেলি থাউজেন্ড অফ ডিফারেন্ট স্পেশালাইজেশন জব, 1000টা ভাগ করেছে। অথচ প্রথমে তারা একটা জব একজনই আঁকতো, এবং এক একটা কার্টুনের যে আপনারা সিন দেখেন ওইটার জন্য মনে হয় কতটা যেন, মানে একটা মুভমেন্টের জন্য কত যেন পিকচার লাগে, 24টার মতো পিকচার লাগে, মানে একটা মুভমেন্টের জন্য। হ্যাঁ, তো কতগুলো করতে, এখন তো অনেক ভালো গ্রাফিক্সের মাধ্যমে করা যায়, তখন কিন্তু ওটা 24টাই একটা মুভমেন্টের জন্য আঁকতে হতো। এই হ্যাঁ, ক্লিয়ারলি নো ওয়ান পারসন কুড পারফর্ম দ্যাম অল। এখন একটা মানুষের পক্ষে এতগুলো পারফর্ম করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট, করলেও সে অনেক দেরি হবে। এখন ধরেন আপনি আগে যেমন ধরেন একটা টাস্ক করলেন, আগে কিন্তু মার্কেটিং প্রমোশনের কোনো কাজ ছিল না। আমি একটা জিনিস প্রডিউস করতাম, আমি আনতাম, এনে একটু হিসাব করে আমি বাড়ির সামনে বা বাজারেই বিক্রি করে দিত। হ্যাঁ, এখন আপনার কিন্তু অনেক কিছু করতে হয় একটা মার্কেটে। আপনি যদি অনলাইনেও বিজনেস করেন, দেখেন you have to think about marketing, you have to think about promotion, you have to think about finance, you have to think about the process, how you present the product, everything you need to consider. আপনারা যখন পরে আসবেন, ভিডিও শুরু হয়ে যাবে, আপনার ভিডিওর সামনে দিয়ে কেউ যাবেন না। হ্যাঁ, পরে আস্তে করে আমাকে বলারও দরকার নেই, পিছনে বসে পড়লেই হবে। হ্যাঁ, এখন বেনিফিট অ্যান্ড লিমিটেশন ফর স্পেশালাইজেশন। হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অ্যান্ড লিমিটেশন ফর স্পেশালাইজেশন? Job specialization provides 4 benefits for the organization. What are they? First, worker performing small, simple tasks will become very proficient of his task. আমি যখন ছোটো ছোটো একটা কাজ করি, আমি এটাতে খুব এক্সপার্টাস হয়ে যাই। ফর এক্সাম্পল, আপনারা যখন ইসেতে পড়েছেন, ধরুন আপনার ক্লাস 8 পর্যন্ত আমরা সব সাবজেক্ট পড়ি না, ওইটা যখন ক্লাস 9-এ এসে স্পেশালাইজেশনে চলে যায়, আমার জন্য ইজি হয় না, যে সাবজেক্টটাতে আমি ভালো ওইটা নিই, সো আমি কিন্তু ওই টাস্কটাতে প্রফিশিয়েন্ট হয়ে যাই। ভুল চুজ করলে ওইটা আপনার দায়িত্ব, কিন্তু যদি আপনি ঠিকঠাক চুজ করেন, ইট উইল মেক ইউর জার্নি মোর ইজি। সেকেন্ড, ট্রান্সফার টাইম বিটুইন দ্য টাস্ক ডিক্রিজেস। ইফ এমপ্লয়ি পারফর্ম সেভারাল ডিফারেন্ট টাস্ক, সামটাইমস ইজ লস্ট অ্যাজ দ্য শপ ডুইং দ্য ফার্স্ট টাস্ক স্টার্ট ডুইং দ্য নেক্সট। দেখা যাচ্ছে ট্রান্সফার টাইম বিটুইন দ্য টাস্ক ডিক্রিজেস। ট্রান্সফার করবেন, আপনাকে ওই টাইমে ট্রান্সফার করতে হবে। এখন আপনাকে কিন্তু জায়গা থেকে মুভ করতে হচ্ছে না, আপনি ওইখানে বসে একটা কাজ করতেছেন, পাস করে দিচ্ছেন। আগে হলো কী হতো, আমি একটা কাজ শেষ করছি, আরেকটা কাজের জন্য আরেক জায়গায় যেতে হচ্ছে। এখন মেশিনগুলো যখন ডিফারেন্ট, এখানে কিন্তু সেই কাজটা করতে হচ্ছে, তাহলে আপনাকে যে মুভিং টাইমটা আপনার সেভ হচ্ছে। দেন দ্য মোর ন্যারোলি ডিফাইন a job is that is easier to be develop a specialized equipment to be assist with the job. Fourth, when an employee who are perform highly specialized job absent resign, manager is able to train someone new to relatively low cost. Absent ধরেন কেউ রিটায়ারে চলে গেল, স্পেশালাইজেশনে জব দেওয়া আপনার জন্য ইজি হয়। ইজি হয় বলতে আপনি তখন ইজিলি রিক্রুট করতে পারেন, ট্রেন করতে পারেন, কারণ যেহেতু কাজটা ছোট,
এবং হচ্ছে কি ব্রেক ডাউন করা, আপনার আরেকজন থাকে অনেকেই স্পেশালাইজের কাছে ওই কাজটা ট্রেন করে ডেভেলপ করে নিয়ে আপনি লো কস্টে এমপ্লয়ি পাচ্ছেন। এত কিছু বেনিফিটের পরও কেন জানি মানুষ স্পেশালাইজেশনটাকে পছন্দ করে না। আমরা হ্যান্ডমেড জিনিসের বেশি টাকা দিয়ে কিনি এখনও। Although specialization generally thought of in terms of operating job, many organizations has extended the basis element of specialization to managerial and professional at all level. On the other hand, job specialization has negative consequences. কেন? প্রথম কনসিকুয়েন্সেস হচ্ছে আপনাকে স্যাটিসফ্যাকশন দেয় না। আমি যেহেতু যখন পুরো একটা কাজ আমি কমপ্লিট করব তখন ফুলফিলমেন্টের একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসে, কিন্তু এটা স্পেশালাইজেশনে আপনি কখনো পাবেন না। আপনি একটা ছোটো টাস্ক করেন, এই জিনিসটা আমি করেছি, এই ফিলিংসটা আসে না। এই জন্য দেখবেন যারা হ্যান্ডমেড কাজ করে ওরা কিন্তু পুরো কাজটা নিজেরাই করে, ওই ফিলিংসটা পায় এবং ওরা যেন আমার প্রোডাক্ট, এই ফিলিংসটা কিন্তু আপনি এখানে পাচ্ছেন না। জব স্পেশালাইজেশন হ্যাভ এ নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস। সাম format criticism of worker who perform high specialized job may become bored and dissatisfied. খুবই বোর, একই কাজ রিপিটেডলি আপনি যদি করতেই থাকেন আপনি খালি সুতাই কাটতেছেন। যেমন গার্মেন্টসগুলোতে যাই দেখবেন যারা সেলাই করে শুধু সেলাই করে, সেটা পিঠ ব্যথা করতে থাকে, যে নোনানড়ি নাই, কোনো কিছু নেই, 8 ঘন্টা তো বসে আরেকজন তো কাটতেছে। সো এটা হচ্ছে মেক দেম create some dissatisfaction among the employees. The job may be specialized, that is offered in absenteeism rate, the quality of the work may suffer. কেউ যদি অ্যাবসেন্ট করে, ধরুন আপনি নতুন নিলেন, ট্রেন করলেন, একজনের কাজ ভুলে কিন্তু পুরাটাই হচ্ছে কোয়ালিটি সাফার করবে। এখানে কিন্তু আপনি কোয়ালিটি একা কন্ট্রোল করছেন না। The job is so specialized is offer absenteeism rise, absenteeism বাড়বেই, and quality of work may be suffer. Furthermore, anticipated benefit of specialization do not always occur. For example, a classic study conducted in Maytech found that the time spent moving work in process one worker to another was greater than the time needed for the same individual to change them job to job. Thus, although some degree of specialization is necessary, it should not be carried extreme because the possible negative consequences. স্পেশালাইজেশন দরকার আছে, কিন্তু এক্সট্রিমে যাওয়া যাবে না যে কেউ কোনো কাজ পারবে না। কিছু কিছু কাজ আপনি জব রোটেশন করেও শেখায় রাখেন। কেন? কারণ কেউ যদি অ্যাবসেন্ট হয়, কেউ যদি রিটায়ারমেন্টে চলে যায়, কেউ যদি চলে যায়, প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকের জানা দরকার আছে, না হলে ওই কাজটা পরে কন্টিনিউ করা যায় না। ম্যানেজার শুড হ্যাভ সেন্সিটিভ টু স্টেগনেশন, এক্সট্রিম স্পেশালাইজেশন শুড বি অ্যাভয়েডেড and indeed alternative approach designing job at development in these years. এখন আসেন অল্টারনেটিভ টু স্পেশালাইজেশন। কই গেছো? ক্যান্সেল দিই। The 5 alternative of job rotation. এত কিছু বললাম, এখন 5টা অল্টারনেটিভ নিয়ে আসছে জব রোটেশনের পর। জব স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এটা বেনিফিটসগুলো আছে, কিন্তু এক্সট্রিম কোনো কিছুই ভালো না, সেজন্য আপনাকে কিছু অল্টারনেটিভও আনতে হবে। যেমন প্রথম হচ্ছে জব রোটেশন, জব এনলার্জমেন্ট, জব এনরিচমেন্ট, জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড ওয়ার্ক টিম। এইগুলো যদি আপনি না আনতে পারেন না, জব স্পেশালাইজেশনের টাকে আপনি যদি ফুললি অ্যাপ্রুভ করেন, এগুলো কিছু নেগেটিভ আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে এবং which have a very bad impact on the organization. So to country that problem associate specialization, manager have sought other approaches to job design. They achieve better balance between the organization demand for efficiency and productivity, individual need, creativity and autonomy. এটা করার পরে ওরা ক্রিয়েটিভিটিকে কাজে লাগাতে পারছে। মানুষের যে অটোনমি কি? অটোনমি হচ্ছে কি আপনাকে কোনো কিছু অটোনোমাস মানে হচ্ছে আমাকে ওইখানে এম্পাওয়ার করা, আমি ডিসিশনগুলো আমি নিতে পারি। প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু নিজের ডিসিশন নিজেই নিতে চায়, কেউ কন্ট্রোল হতে চায় না। অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল দ্যাট আই ক্যান মেক মাই ওন ডিসিশন, যদি আমি মনে করি আই হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু ডু সো। নাহলে মানুষের মধ্যে ওই অটোনমি না থাকলে না, মানুষ ওই কাজ করার ফ্রিডমটা পায় না। সো জব অটোনমি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম। জব অটোনমি না থাকলে তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট হয়ে যায় কাজ করা। এখন আমি যদি আমার লেকচারটা নিই, কেউ যদি এসে বলে আপনাকে এভাবেই পড়াতে হবে, আমি এভাবেই বুঝাতে হবে, ইট উইল নট
ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল ইন কেস অফ মাই, আমি হয়তো আমার মতো করে বুঝাচ্ছি, আমার মতো করে এক্সাম্পল দিচ্ছি, এভরিথিং ইজ ইন মাই হ্যান্ড, তাই না? তারপর হচ্ছে হ্যাঁ আপনি সাজেশন দিতে পারেন, আপনি আমাকে ট্রেন করতে পারেন, ডেভেলপ করতে পারেন, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমাকে অটোনমি দিতে হবে সো দ্যাট আই ক্যান এক্সারসাইজ মাই ওয়ার্ক। যেমন হচ্ছে কি অটোনমির আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে ধরেন একটা ইন্ডিভিজুয়াল, প্রত্যেক মানুষ, আপনারা কিন্তু সবাই অটোনমি চান, আপনি কিন্তু ডিসাইড করতে চান হোয়াট উইল বি ইউর লাইফ গোল উইল বি, আপনার লাইফের গোল কী হবে, হোয়াট উইল ইউর ডান নাম, এখন আমি ঘুমাইতে চাই, এটা আমার অটোনমি, উঠতে চাই না, কিন্তু আমরা বারবার বলি ডিসিপ্লিন হন ডিসিপ্লিন হন, এই কিন্তু জব অটোনমি কখনোই খারাপ না, কিন্তু এটা যদি গুড এক্সারসাইজ হয় আপনি আপনার লাইফে ডিসিশন নিতে পারেন, কিন্তু ওয়েন ইউ টেক দ্য ডিসিশন অফ ইউর লাইফ, অটোনমির সাথে আরেকটা বড় জিনিস আসে, কিটা জানেন? রেসপন্সিবিলিটি। আমরা সবাই অটোনমি চাই কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি কেউ নিতে চায় না। অটোনমি গেভ মি ফ্রিডম টু চুজ মাই পাথ, টু টেক ডিসিশন এভরিথিং, অলসো ইট ক্যারিজ লটস অফ রেসপন্সিবিলিটিস। আপনি যদি বলেন আপনি 10টা 12টা পর্যন্ত ঘুমাবেন, আপনার কিন্তু বলতে হবে যে এনশিওর করতে হবে আপনি ভালো রেজাল্ট এনে দিবেন, কীভাবে আনবেন সেটা ম্যাটার না, এটা আপনার অটোনমি, আপনার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, কিন্তু আপনি ইচ্ছা মতো চললেন রেজাল্ট শূন্য, তাহলে তো হবে না, ওই অটোনমি দিয়ে লাভ নেই। অটোনমি তাদেরকেই দেওয়া উচিত যারা এক্সারসাইজ করতে পারে, হু আর দ্য রেসপন্সিবল, হু হ্যাভ দ্য ডিসিশন মেকিং, প্রপার ডিসিশন মেকিং পাওয়ার, আমি বলি তাকেই দেওয়া উচিত। কারণ আপনাকে অটোনমির সাথে অবশ্যই রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ। সো দেখেন প্রথম হচ্ছে জব রোটেশন। জব রোটেশন জিনিসটাকে আমি আগে এগুলো আমি একটা নিজে আপনাদেরকে একটু নর্মাল ভাষায় বুঝিয়ে দিই। জব রোটেশন ইজ দ্য রোটেশন মানে কি? রোটেট করা, একজনকে একজনের রোটেট করা। তো জব রোটেশনের মাধ্যমে কি হয়, একটা পার্সনকে একটা কাজের বিভিন্ন ধরেন যে বললাম না স্পেশালাইজেশন অনেকগুলো ভাগ করলো, ডিফারেন্ট পার্টে, প্রত্যেকটা পার্টে ওকে ঘোরানো হয় এবং প্রত্যেকটা কাজ শেখানো হয়। ইফ সামান ইজ অ্যাবসেন্স, তাহলে যেন সে ওইটাকে কাজটা করে ফেলতে পারে। আর জব রোটেশনের দুইটা বেনিফিট হচ্ছে কি, একটা তো আপনি কাজটা জানেন, অন্যরা আপনি যে কাজের মধ্যে আছেন অন্য পার্টের কাজগুলো কী, এবং সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট, আমি যখন অন্য কাজগুলো করতে থাকি তখন ওই কাজগুলোর ইম্পর্টেন্স আমার মধ্যে গ্রো করে। আমার আগে মনে হয় কি আমি যে এই কাজটা করি শুধু ওইটাই ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যেমন এখন মনে করছেন যে আপনাদের লাইফে তখন একটু পড়াশোনা করতে হচ্ছে দেখে এটাই সবচেয়ে কষ্টের, যখন আপনারা জবে ঢুকবেন বুঝবেন যে এটা কত কষ্টের, যখন ফ্যামিলি চালাইতে হবে ওইটা আরও কত কষ্টের। সো জব রোটেশনে একটু একটু করে প্রতিদিন রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া উচিত সবাইকে, বাসার বাচ্চাদেরকে, যে আজকে তুমি কাপড় ধোও, আজকে তুমি রান্না করো, কালকে তুমি স্টাডি করো, তখন দেখবেন সব কাজের প্রতি আপনার রেসপেক্ট বেড়ে যাবে। এটা বাড়তে বাধ্য, যখন কোনো কাজ আমি নিজে করা শুরু করি আনটিল আনলেস আমার ওই রেসপেক্টটা গ্রো করে না, এটা আপনি যেভাবেই বলেন। আমি যখন গ্লাস ইজ অলওয়েজ গ্রিনার ইন আদার সাইড বলে না, যে সবসময় গ্লাসকে মনে হয় গ্রিনার ইন আদার সাইড, ওর কাজটা ইজি, ও যেটা করছে। এই জন্য আমরা খাওয়ার টেবিলে বসে ক্রিটিসাইজ করতে থাকি, লবণ কম হয়েছে, স্পাইস কম হয়েছে। যখন ওই কাজটা আপনি নিজে রান্না করে খাবেন তখন আপনি বলবেন যে ঠিক আছে যা দিছে আলহামদুলিল্লাহ। সো জব রোটেশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে প্রত্যেকটা কাজকে আপনি শিখলেন, এটা একটা, আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি স্কিল ডেভেলপ করা হয়, যে আপনি যখন এই কাজগুলো শিখবেন তখন হচ্ছে কি আপনার হচ্ছে কী হয়, আপনি সেলফ ডিপেন্ডেন্স হবেন, এবং আপনার কিন্তু লাইফের যে বলি না আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া, সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়া কিন্তু হয়। সেলফ ডিপেন্ডেন্ট ডাজন্ট মিন দ্যাট অনলি ডিপেন্ডেন্ট, ফিনান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্ট। বাংলাদেশে কেন জানি মানুষ মনে করে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়া মানেই শুধু হচ্ছে কি ফিনান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট হওয়া। নো, সেলফ ডিপেন্ডেন্ট মিনস আই ক্যান ম্যানেজ, মানে সার্ভাইভালের জন্য যা যা লাগবে আমি সব করতে পারি, সার্ভাইভালের জন্য যা যা লাগে আমি সেটা করতে পারি, তাহলে হচ্ছে আমি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট। আমি কাপড় ধুতে পারি, আমি রান্না করতে পারি। রান্না মানে কি আমি তো শেফের মতো রান্না করার দরকার নেই, বেসিক যেগুলো আছে সার্ভাইভালের জন্য। তাহলে হয় কি আপনারা দেখবেন যে খুব সেলফ কনফিডেন্ট বেড়ে যায়। আপনি যদি এটা হতে পারেন ইট উইল বুস্ট ইউর সেলফ কনফিডেন্স ইন এ হাই এন্ড। কেন জানেন? তখন আপনার মানুষকে ডিপেন্ড করতে হয়, ইউ ক্যান ম্যানেজ ইউর সেলফ। তাহলে কিন্তু অন্যের পিছনে ঘুরতে হবে, বলে দিলাম আমি এই কাজের জন্য এটা, সব কাজ নিজে করার মধ্যে এই হচ্ছে কি মোটিভ বিহাইন্ড দিস, যে আমি সব কাজ পারি, এটা হচ্ছে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার একটা লক্ষণ। হ্যাঁ, আপনি এখন করতে পারছেন না সময় জন্য, কিন্তু কাজটা জানেন। আরেকটা হচ্ছে কি যখন আপনি সব কাজ জানেন, ধরুন জবের ক্ষেত্রে যখন বুঝেন, তখন হচ্ছে কি আপনি অন্যের কাজটাতে কোথায় ফাঁকি দিচ্ছে আপনাকে এটাও ধরতে পারবেন। হ্যাঁ, জব রোটেশনের মধ্যে কাজ শিখে কিন্তু অনেক সুবিধা আছে, আপনাকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। ইউ আর কনফিডেন্ট, ইউ ক্যান ম্যানেজ ইউর সেলফ অ্যান্ড দেন you have some respect for other job also. দেখেন এটা একটা কিন্তু ভালো জিনিস, খুবই একটা ভালো জিনিস। সো জব রোটেশন ইনভলভ সিস্টেমেটিক্যালি মুভিং এমপ্লয়ি ফ্রম ওয়ান জব টু অ্যানাদার। সো এই তিনটা জিনিস কিন্তু জব রোটেশনের মাধ্যমেই ক্রিয়েট করা যায়।
এখন জব রোটেশনটা আমি এখন বইয়ের ভাষায় একটু আরও এক্সপ্লেন করি। জব রোটেশন ইনভলভস সিস্টেমেটিক্যালি মুভিং এমপ্লয়ি ফ্রম ওয়ান জব টু অ্যানাদার। এ ওয়ার্কার in a warehouse might upload truck on Monday, carrying incoming inventory storage on Tuesday, inventory কে storage করতেছে Tuesday, verify invoice on Wednesday, verify নালে হবে কি ও শুধু verify করে, এটা একটা কাজ হলো নাকি, যখন আপনি করতে যাবেন বুঝবেন ওই কাজটা কি। then pull outgoing inventory storage on, then Thursday load truck on Friday. Thus the job do not change, instead worker move from one job to another. এক একজনকে এক একটা জবে প্রত্যেকটা জবে ঘুরছে। Unfortunately for this very reason job rotation has not been very successful in enrichment employee motivation or satisfaction. Job that is amenable to job rotation tend to be relatively standard and routine. Worker who are rotated new job may more satisfy at first, প্রথম দিকে খুব স্যাটিসফ্যাকশন কাজ করে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একই কাজ প্রত্যেক দিনে, যে মানডেতে এটা করবো, সানডেতে করবো, ওই যে মানুষ না স্পেসিফিক জব করতে গেলেই মানে একই কাজ প্রথম দিকে আপনাকে খুব স্যাটিসফ্যাকশন দিবে ঘুরে ঘুরে কাজ করাটা, কিন্তু লং রানে যে এটা আপনার মধ্যে কী করে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু তখন আপনার কেন করে জানেন, কারণ আপনি প্রত্যেকটা কাজে আপনি ভালো মতো করতে পারেন, আপনার সময় কাজ লাগে, তখন আপনাকে কী করতে হয়, প্রথমে জব এনলার্জমেন্টে যেতে হয়। জব এনলার্জমেন্ট কেন করতে হয়, যে আপনাকে কাজের পরিধি পেয়ে যাবে। আমার যখন যত টাইমে যে কাজটা করা দরকার, দেখা যাচ্ছে আমার আগে একটা কাজ করতে লাগতো হচ্ছে গিয়ে 1 ঘন্টা, এখন ওই কাজ করতে লাগে আমার 40 মিনিট, কিন্তু এটা আমি রিপিটেডলি 1-2 বছর ধরে করতেছি, তখন আমার মধ্যে বোরিংনেস চলে আসবে। ওইটাকে হচ্ছে জব এনলার্জমেন্ট করা, তার সাথে আরও কিছু কাজ দিয়ে দেওয়া। জব এনলার্জমেন্টের মাধ্যমে আপনি কাজগুলো শিখলেন, শেখার পর আমি কী করবো, আপনাকে জব এনরিচমেন্ট করবো, আপনাকে তখন ডিসিশন মেকিংয়ের পাওয়ারে নিয়ে যাবো, মানে আপনাকে পজিশন বাড়াচ্ছে। প্রথমে কিন্তু আপনাকে ধরেন এই জন্য দেখবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করা হয়, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ করা হয়, যাতে আপনার একটু একটু করে কাজ বাড়ায় আপনাকে একটা আস্তে আস্তে জব এনরিচমেন্টের আপনাকে পজিশন দেওয়া হয়। আর জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স ম্যাথডের মধ্যে অল্টারনেটিভ জব স্পেশালাইজেশন দ্যাট ডাজন্ট টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট ওয়ার্ক সিস্টেম, এমপ্লয়ি পারফরমেন্স, স্কিল ভ্যারাইটি, টাস্ক ভ্যারাইটি অ্যান্ড টাস্ক সিগনিফিকেন্স, অটোনমি অ্যান্ড ফিডব্যাক নিয়ে আপনাকে এটা করা হচ্ছে। তো এখন জব রোটেশনটা তো আমরা বুঝলাম, এখন জব এনলার্জমেন্টটা কি? জব এনলার্জমেন্টে যখন আমি জব রোটেশনে সব কাজ করে ফেললাম, পারফেক্টলি ডান, এভরিথিং ইজ ফাইন অ্যান্ড fair enough, I can do the job more smoothly. Every single Sunday, Monday my schedule is fixed, that time I will bore again. এটা মানুষের হিউম্যান বিং, কারণ আমি কাজটা এত ফাস্ট করছি যে আমি বসে থাকি এই করে, তখন আপনাকে কী করতে হবে, জব এনলার্জমেন্টে যেতে হবে। জব এনলার্জমেন্ট ইনভলভ ইনক্রিজিং টোটাল নাম্বার টাস্ক ওয়ার্কার পারফর্ম। Job enrichment involve increase both number of task worker does the control the work has over the job. তারপর আপনাকে জব এনরিচমেন্ট হয়। প্রথমে জব এনরিচমেন্টের মধ্যে কী করা হয়, আপনাকে কাজটা শেখানো হয়, শেখানোর পর হচ্ছে কি আপনাকে এম্পাওয়ার করতেছে, এম্পাওয়ারমেন্টের মাধ্যমে আপনাকে পজিশন দেওয়া, তখন আই ফিল বেটার। যখন জব এনরিচমেন্ট আমি নতুন নতুন কাজ শিখতে, এই জন্য দেখবেন যারা খুব আপনাকে যখন কেউ কাজ শেখায়, কোনো কাজকে না বলবেন না, প্রত্যেকটা কাজ শেখার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা নিজেদেরকে গ্রো করবেন, নিজেদেরকে বড় হবেন জবে যখন যাবেন। হ্যাঁ, যত কাজ শিখতে পারেন ততই লাভ, আলটিমেটলি আপনাকে ওইটাই দেওয়া হবে, যদি আপনার স্কিল অন্যদের চেয়ে ভালো থাকে বা আপনার এক্সপিরিয়েন্স এক্সপার্টিস অন্যদের চেয়ে ভালো হয়। তো জব এনলার্জমেন্টের মেইন কথা হচ্ছে গিয়ে জব রোটেশনের মাধ্যমে আপনাকে একটা আইডিয়া দিয়ে দেওয়া হয়। যখন when a person join in a company as a management trainee, তখন তাকে বলা হচ্ছে কি তুমি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ঘুরে ঘুরে কাজ করো, কারণ কি বলা হচ্ছে ভবিষ্যৎ সিইও এখান থেকে আমি নিব বা এমডি এখান থেকে আমার আসবে। ওকে ঘুরানোর পর 2 বছর ওকে একটা ডিপার্টমেন্টে ফিক্স করে, যে ডিপার্টমেন্টে ওর আসলে কোর ডিপার্টমেন্ট, ফিক্স করার পর ওর জবটাকে ওই ডিপার্টমেন্টে ও আগে যে কাজটা করে আসছে জব রোটেশনে, ওই কাজটা কিন্তু দেওয়া হয়, তার চেয়ে একটু বেশি কাজ টাকা দেওয়া হয়। দেওয়ার ফলে তাকে আস্তে আস্তে করে করার পর তাকে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্ট দিয়ে দেওয়া হয় জব এনরিচমেন্টে, তাকে কিছু ডিসিশন মেকিংয়ের পাওয়ার দেয়, তাকে কিন্তু প্রথমে কিন্তু আপনাকে তাকে কাজটা শিখতে হয়েছে। সো এটা হচ্ছে কি একটা প্রসেস, আস্তে আস্তে করে একটা মানুষকে আপনি গ্রো করাবেন, ডেভেলপ করাবেন এবং তাকে ডিসিশন মেকিং প্রসেসের মধ্যে নিয়ে যাবেন। জব এনরিচমেন্ট on the assumption that doing some basic tasks over it primary cause of worker dissatisfaction, job enrichment was developed to increase the number of tasks worker perform. As a result, worker perform a wide variety of tasks with a partially reduce the level of job dissatisfaction. Many organizations use job enrichment including IBM, Dental Edison, AT&T, US Civil Service, Maytag. The Maytag, for example, the assembly line was washing machine water pump was systematically changed so that the work originally be promoted by 6 water who was passed the work sequentially 1% to another. যারা পাস করছে ওদেরকে আরেকটু কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে যে এটা করলো। Unfortunately, all the job enlargement does not have the
পজিটিভ কনসিকুয়েন্সেস, অনেক সময় পজিটিভ কনসিকুয়েন্সেস আসে না কেন জানেন? প্রথমে যখন কাজ বাড়ায় দেওয়া হয় আমাদের মধ্যে একটাই স্ট্রাইক করে, আরে আমার তো বেতন বাড়লো না, এম্পাওয়ারমেন্ট হলো না, আমার পজিশন আসলো না, আমার এটা মাথায় আসবে না যে হ্যাঁ আমি কেন করছি। ডিসঅ্যাডভান্টেজ ট্রেনিং কস্ট আর ইনক্রিজ, আপনাকে কিন্তু ওকে ট্রেন করা হচ্ছে, আপনাকে জব এনলার্জমেন্টের মাধ্যমে আপনাকে যে নতুন টাস্ক দেওয়া হচ্ছে, কোম্পানির কিন্তু ট্রেনিং কস্ট আছে, আমরা কিন্তু ওইটা দেখি না, আমরা দেখি আমাদের কাজ বাড়ছে। ইউনিয়ন আর্গু দ্যাট পে শুড বি ইনক্রিজ বিকজ দ্য ওয়ার্কার ইজ ডুইং মোর টাস্ক, তাহলে ইউনিয়ন বলে না যে আমাকে বেশি টাকা দাও, আমি কিন্তু এখনও আপনাকে ট্রেনিং করাচ্ছি, ট্রেনিংয়ের কস্ট আছে, আবার ইউনিয়ন চাপ দেয় যেহেতু সে বেশি কাজ করছে তাকে বেশি টাকা দাও। দেন ইন মেনি কেসেস ওয়ার্কার রিমেন বোরিং রুটিন ইভেন দ্য জব এনলার্জমেন্টে, ওরা বলছে না যাদের মধ্যে এই জিনিস আছে শিখবো না, ওদের মধ্যে বোরিং এগুলো আসে। জব এনরিচমেন্ট আনছেন এখন, এ মোর comprehensive approach. Job enrichment ensure that the range of variety of tasks is not sufficient itself to improve employee motivation. এটা improve না, তুমি job enrichment করো, attempt to increase both the number of tasks worker does, the control of worker have over the, তারপর আপনাকে আস্তে আস্তে একটু করে কন্ট্রোল দিয়ে দিল, ডিসিশন মেকিং দিতে পারবেন। To implement job enrichment, manager remove the control of the job degree autonomy to employees, structure the work in. Part of job enrichment is to continually assign new challenging tasks, thereby increase employee opportunity, growth and advancement. এখানে আমি আবার খুব এনজয় করি কারণ এখানে আমি অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথের অপরচুনিটিটা আছে। অল্টারনেটিভ কন্টিনিউ, আরেকটা দেখেন অল্টারনেটিভ কন্টিনিউ কি? জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাপ্রোচ সাজেস্ট দ্যাট দ্য জব শুড বি ডায়াগনোসড 5 core dimension into both the work system employee preference. কী কী ডাইমেনশনে করা উচিত? স্কিল ভ্যারাইটি, এই জবটার মধ্যে কী কী ভ্যারাইটি আছে, দ্য নাম্বার অফ থিংস এ পারসন ডাজ ইন জব, টাস্ক আইডেন্টিটি দ্যাট extend to which worker does complete identify position to that task, task significant ওই টাস্কটা কতটা ইম্পর্টেন্ট হলে ইম্পর্টেন্স for the task, autonomy the degree of control the worker has over how the work is be performed, feedback to extend to which worker know how well the job is being performed, ফিডব্যাক দেওয়া যায় আপনার কাজটা খুব ভালো হয়েছে, এখানে আপনার কাছে কন্টিনিউয়াস জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাপটিটিউডের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটা ইমপ্রুভ করি। দেন হচ্ছে কি ওয়ার্ক টিম, ওয়ার্ক টিমটা কি? অ্যালো অ্যান এন্টায়ার গ্রুপ ডিজাইন দ্য ওয়ার্ক সিস্টেম উইল ইউজ দ্য পারফর্ম ইন্টার রিলেটেড টাস্ক, একটা টিম বসে ডিসাইড করে কাজটাকে করে তাহলে কী হয় পুরাটাই একটা স্যাটিসফ্যাকশন ক্রিয়েট হয়। Under the arrangement of the given responsibility design line, work system is used to perform interrelated set of tasks. It is typically an assembly line system. The work flows from one to another. Each worker has specified job to perform. কী কাজে করবে সেটা তাকে পারফর্ম করবে তাকে হচ্ছে। কারণ আমি 5 জনের একটা টিম করলাম, 5 জনকে আপনার যে টিম লিডার থাকে সে ভাগ করে দেয় কী কাজ করবে, কিন্তু পুরো কাজটা যখন কমপ্লিট হয় সবাই মিলে বারবার ডিসকাস করতেছে, সবাই সবার কাজ জানে, এভাবে করে মোর স্যাটিসফ্যাকশন ক্রিয়েট হয়। এখন জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাপ্রোচটা যে পড়ছি দেখেন, দিস ইজ অল্টারনেটিভ অফ জব স্পেশালাইজেশন অ্যাপ্রোচ, কিন্তু এই যে আমি এগুলো অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি। জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাপ্রোচের মধ্যে দেখেন আমরা কী করি, হ্যাঁ, কোর জব ডাইমেনশন, ক্রিটিক্যালি সাইকোলজিক্যাল স্টেট অ্যান্ড পার্সোনাল অ্যান্ড ওয়ার্কার আউটকাম, স্কিল ভ্যারাইটি, টাস্ক আইডেন্টিটি, টাস্ক সিগনিফিকেন্স, এক্সপিরিয়েন্স, মিনিংফুলনেস অফ দ্য ওয়ার্ক। এখানে হচ্ছে কি আমি কাজটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটা আমার মধ্যে ফাইন্ড আউট করি। অটোনমি, এক্সপিরিয়েন্স, রেসপন্সিবিলিটি, আউটলুক অফ দ্য ওয়ার্ক, ফিডব্যাক, নলেজ অফ দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড এমপ্লয়ি গ্রোথ অ্যান্ড নিড এক্সটেন্ট, এটা আমরা পরে আসতেছি। এই তিনটা যখন আমি করছি তখন কী হয়, হাই ইন্টারনাল ওয়ার্ক মোটিভেশন, হাই কোয়ালিটি ওয়ার্ক পারফরমেন্স, হাইয়ার স্যাটিসফ্যাকশন উইথ দ্য ওয়ার্ক, লোয়ার অ্যাবসেন্টিজম অ্যান্ড টার্ন ওভার, অ্যান্ড এমপ্লয়ি গ্রোথ নিড অ্যান্ড এক্সটেন্ট, এমপ্লয়ির যে গ্রোথ নিডটা আছে, যা প্রত্যেকে যে গ্রো হওয়ার যে নিডটা আছে ওইটাকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে। আজকের জন্য এইটুকুই থাক, গ্রুপিং জবটা আপনার নেক্সটে দিব, কারণ আমি এখনও এই সেকশানে মাত্র একটা চ্যাপ্টার শেষ করেছি, আপনাদের এখানে আরেকটা হয়ে গেছে অলরেডি। ইনশাল্লাহ আমি যেহেতু ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট উইকের মধ্যে শেষ করে দেবো। তো মানে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন করব এখন, সেটা হচ্ছে কি আমরা মঙ্গলবারের এক্সামে আমরা কি পড়ছি। এই যে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনটা ছিল আমাদের, আমরা অলরেডি জানি 1-2 বার। আমি ফাইনালে এতগুলোও দিব না, আমি ফাইনালে শুধু 3 আর 4 দিব আপনাদের। ফাইনালে 4টা চ্যাপ্টার, কিন্তু এমসিকিউ পড়বেন 3 আর 3rd আর 4th। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। না, চ্যাপ্টার তো 3-4 না, চ্যাপ্টার হচ্ছে কি আপনার এখানে 3-4 হবে না, এখানে হচ্ছে প্ল্যানিংটা আছে, প্ল্যানিংটা পড়বেন,
এটা হচ্ছে কি আপনার জব ডিমান্ড স্পেশালাইজেশন, এটা হচ্ছে কি অর্গানাইজিং এর চ্যাপ্টার। এই দুটোই আমরা পড়বো, বাকি আমরা কোনোটা আর পড়বো না, ওইটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি যেহেতু আপনাদের এবার টাইমের একটা সমস্যা আছে। এটা দরকার নেই, এটা বাদ। হ্যাঁ, কুইজে থাকবে হচ্ছে কি, কুইজে এই দুইটাই পড়েন, 4 আর 3 আর 4টা পড়ে আসেন এমসিকিউ। আমি এক্সাম নেব হচ্ছে টুইসডেতে 10:30টায়। এমসিকিউর জন্য এমসিকিউতে আমি চ্যাপ্টার 3 and 4টা আছে, ওইটা শুধু পড়ে আসবেন। টুইসডে 20th আগস্ট এক্সামটা হবে, আমি এখনই টাইপ করে গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। আর এটাই হচ্ছে না, এটাই হচ্ছে ফাইনালের জন্য। কেন দিচ্ছি এটা যেন ফাইনালের জন্য পড়া হয়ে যায়। 2 দিনে পড়তে এটা কিচ্ছু লাগবে না, আপনাদেরকে না দিলে আপনারা পড়েন না, শুধু শুধু এসব গান আমাকে শুনে না যে পড়বে। 3 আর 4 তো সোজা, 3 আর 4 মাত্র যা আছে এমসিকিউগুলো পড়ে ফেলেন, বাকি তাহলে আর শুনেন ফাইনালে এখন একটা অর্গানাইজিং পড়াচ্ছি।